میاں والی والے بھائیوں تکڑے ہو، میریاں بہنا میریاں دھیاں، میں بہت خوش تھیاں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت دور دور سے آئے ہو اور پیدل چل کے آئے ہو، میں جانتی ہوں۔ آپ نے مجھے ابھی وہ ترانہ لگایا ہوا تھا، میں پھلاں دی سیج سے جیسا جے گھر میرے تو آوے ہیں۔ آپ نے واقعی اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پھولوں کی سیج سجائی ہے۔ میاں والی والوں بہت بہت میاں والی والوں، آپ کو نواز شریف صاحب کا سلام۔ وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں۔ آپ سب کو مریم نواز کی طرف سے بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ میاں والی کے جتنے بھی ہمارے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں، علی نور نیازی، آپ نے بہت اچھی تقریر کی۔ علی، آپ کو الیکشن کا جیتنا، آج میں میاں والی کے سامنے میاں والی آ کے آپ کو الیکشن کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ میاں والی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، جو محبت، جو شفقت آج میاں والی کے غیرت مند بھائیوں نے، میاں والی کے غیرت مند بزرگوں نے، میاں والی کے غیرت مند بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے جس عزت سے، جس محبت سے، جس شفقت سے اپنی بیٹی، اپنی بہن مریم نواز کو نوازا ہے، میں آج یہاں کھڑی ہو کے آپ کے سامنے یہ وعدہ کر کے جاؤں گی کہ اس کا جواب میں آپ پہلے سے 100 گنا بڑھ کے خدمت سے دوں گی انشاءاللہ۔ مجھے نہیں پتا تھا میاں والی میں اتنا زبردست جذبہ ہوگا، وہ بھی دوپہر کے 2 بجے۔ میاں والی والوں، میاں والی پنجاب کے نقشے پہ تو دور ہو سکتا ہے، لیکن نواز شریف اور مریم نواز کے دل کے نقشے پہ وہ دور نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ 2 سال میں یہاں پر آج تیسری یا چوتھی مرتبہ میاں والی آئی ہوں۔ اور جب میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میاں والی آئی تو میں نے سوچا کہ میاں والی 4 سال میاں والی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان پہ حکومت کی ہے، تو میں بہت غور سے میاں والی کو دیکھتی رہی، مجھے ایک بھی ترقی یا خدمت کا نشان نظر نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ کسی شہر سے محبت کرنے کے لیے، کسی شہر سے کی خدمت کرنے کے لیے اس شہر سے تعلق ہونا ضروری نہیں۔ میری پیدائش میاں والی کی نہیں ہے، لیکن میرا میاں والی والوں، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے۔ مریم نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی، کام کر کے دکھاتی ہے الحمدللہ۔ تو میاں والی والوں، مریم نے صرف میاں والی سے اپنی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، بتاؤ میاں والی میں گرین بس آئی کہ نہیں آئی؟ میاں والی میں ستھرا پنجاب، میاں والی کی سڑکیں صاف کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ میاں والی میں دل کا ہسپتال بنا ہے کہ نہیں بنا؟ میاں والی میں سڑکیں بنی کہ نہیں بنی؟ ابھی آج میں آپ کے ہسپتال میں میاں والی کا پہلا دل کے امراض کے ہسپتال کا افتتاح کر کے آ رہی ہوں ماشاءاللہ۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا
کہ میاں والی میں دل کے پیچیدہ امراض کا میاں والی میں علاج ہوگا، اور میاں والی کے شہریوں کو میاں والی میں دل کا امراض کا علاج ملے گا، ان کو اس علاج کے لیے دور دراز شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہتے تھے نا، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی بیمار ہوتا تھا، کوئی دل کا مریض ہوتا تھا، آج کل دل کا مرض بہت پھیل گیا ہے، تو کہتے تھے کہ اس کو پنڈی گھن ونجو، اس کو لاہور گھن ونجو، اس کو فیصلہ آباد گھن ونجو۔ اب نہیں انشاءاللہ، اب میاں والی والے کو اس کی دہلیز پر انشاءاللہ اس کے شہر کو میں اس کا علاج ملے گا۔ ابھی میں دیکھ کے آئی ہوں ہسپتال، یقین مانو کوئی باہر کی ملک میں ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسے دل کے امراض کا ہسپتال نہیں ہے جو آج الحمدللہ میاں والی میں آج کام شروع کر چکا ہے۔ اور میں نے دیکھا میاں والی کے غریب لوگوں کی، ایک بندے سے میں نے پوچھا، اس کی ابھی ہونی تھی اینجیوگرافی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے مزدور ہوں۔ ایک نے کہا کہ مجھے فیصلہ آباد لے کر گئے تو فیصلہ آباد والوں نے کہا کہ تمہاری اینجیوگرافی ہونی ہے لیکن تمہیں 4 مہینے کے بعد آنا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کہتا ہے آپ نے میاں والی میں ہسپتال دل کا شروع کیا ہے، میری 24 گھنٹے کے اندر اندر میری سرجری ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ میاں والی والوں، آپ کو دل کا ہسپتال مبارک ہو۔ میاں والی والوں، آپ کو گرین بسز مبارک ہو۔ میں نے ابھی راستے میں گزرتے گزرتے دیکھا نہ صرف یہ کہ گرین بسز چل رہی ہیں جو کہ آپ جانتے ہو کہ بزرگوں کے لیے فری ہیں، خواتین کے لیے فری ہیں، وہ بچے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں ان کے لیے فری ہیں، خواتین کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے، وہ محفوظ طریقے سے اس پہ سفر کر سکتی ہیں، ان کے لیے فری ہے، اور جس کو اپنے روزگار پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، وہ صرف 20 روپے دے کر بہترین باعزت سواری میں وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ، میاں والی والوں میری بات دھیان سے سننا، وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون صرف لاہور میں ترقیاتی کام کرتی ہے، تو وہ گرین بس جو لاہور میں چل رہی ہے وہ میاں والی میں بھی چل رہی ہے۔ مریم نواز دے گلی گلی نعرے نے، گلی گلی نعرے نے، گلی نعرے کم میں سے پنجاب پچ کر گئی، کم میں سے پنجاب پچ کر گئی میری گڈی اسمان۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ میاں والی والوں کو اب کسی دوسرے شہر کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ میں آج میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں۔ بہت جلد میاں والی میں ڈاکٹرز بنیں گے بھی اور میاں والی کے شہر کی خدمت بھی کریں گے، اور یہیں پر نہیں میاں والی والوں، میں کالج آف الائڈ پروفیشنلز بھی میاں والی میں لے کر آ رہی ہوں۔ بیٹا اور بیٹیوں کو پروفیشنل ڈگریاں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈی ایچ کیو کو ٹیچنگ ہسپتال بنا کے جا رہی ہوں الحمدللہ، اور بہت جلد میاں والی میں ایک لا کالج کھل جائے گا جس میں میاں والی کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے وکیل بنیں گے انشاءاللہ۔ اب ان کو وکالت کرنے کے لیے، وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جانا پڑے گا۔ اور میاں والی والوں، ابھی ختم نہیں ہوئی میری لسٹ، میاں والی میں کالج آف ایگریکلچر، زرعی کالج بھی ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میاں والی کسان کی دھرتی ہے۔ میاں والی میں محنتی کسان جو محنت کر کے نہ صرف اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے اناج اگاتے ہیں۔ تو میاں والی والوں، مریم نواز کے دل میں کوئی تفریق نہیں،
वही ग्रीन बस पूरे पंजाब के हर शहर में यकसा तौर पे दौड़ रही है। मैंने देखा इतने खूबसूरत बस स्टेशंस बने हैं जिसमें मियां वाली के लोग बस के इंतजार में बाइज्जत तरीके से आराम से शेड के नीचे एक अच्छी जगह पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। मियां वाली वालों, जो बस स्टेशंस बने वो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे? माशाल्लाह, मैं बहुत बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ आपका हक इंशाअल्लाह ताला आपका दरवाजा खटका के आपको आपके शहर में देके जाएगी। और जब आपको पता है, अब दुनिया जानती है कि मरियम नवाज शरीफ कोई वादा करती है नवाज शरीफ की तरह तो उसको पूरा करके साल के अरसे में, अभी मुझे 2 साल पूरे नहीं हुए, आपकी पंजाब हुकूमत को अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। 20 साल में इतना काम नहीं हुआ पंजाब में जितना पिछले 2 साल में हो गया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और सिर्फ काम नहीं हुआ, लोग खुशियां मना रहे हैं। पंजाब के लोगों के दिल आबाद हो गए हैं, उनके घर आबाद हो गए, उनके शहर आबाद हो गए हैं। पंजाब के लोगों ने अभी जिस तरह बसंत मनाई है, मियां वाली में तो बसंत नहीं हुई लेकिन लाहौर में हुई है, और पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों ने आके वो खुशी पंजाब में मनाई है माशाल्लाह। और आज मियां वाली वालों, पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी के जो हालात हैं, वो मेरी बहनें बैठी हैं वो गवाही देंगी कि पंजाब आज माओ बहनों बेटियों के लिए एक महफूज सूबा है माशाल्लाह। और पंजाब की माओ बहनों बेटियों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखता है, मरियम नवाज शरीफ उसको माफ नहीं करती। आपकी बहनें महफूज हैं, आपकी बेटियां महफूज हैं, आपकी माएं महफूज हैं, आपके घर महफूज हैं, आपकी इज्जतें महफूज हैं आज अल्लाह ताला के फजल से पंजाब के अंदर। और मियां वाली वालों, 2 सालों में, सिर्फ 2 साल में, जानते हो 1.5 लाख अपनी छत, अपना घर, 1.5 लाख लोगों को अपनी छत मिली है पंजाब के अंदर। 8 लाख किसानों, क्योंकि मियां वाली किसानों का शहर है, 8 लाख किसानों को किसान कार्ड मिला है जिसमें 250 अरब रुपया किसानों को दिया गया है, छोटे किसानों को। और इसी तरह आप देख रहे हो सुथरा पंजाब, पंजाब के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यकसा तौर पे पंजाब की 1.5 लाख वर्कर पंजाब की सफाई कर रहा है, आपकी गलियों की सफाई कर रहा है, आपके मोहल्लों की सफाई कर रहा है, आपके शहरों की सफाई कर रहा है, आपके देहातों की सफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को आपकी परवाह है। पुलिस को मैंने इतना डांटा, मैंने कहा तुम लोग ओए करके बुलाते हो, पंजाब के अवाम को तुम जब बुलाओगे तो या साहब कह के बुलाओगे या सर कह के बुलाओगे। किसी को इजाजत नहीं दूंगी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरे अवाम की इज्जत के साथ खेल सके। और मियां वाली वालों, एक बहुत प्यारा ऐलान करने आई हूं, सुनना चाहते हो? अगले हफ्ते मेरे पास तकरीबन पंजाब में कोई 3 लाख एकड़ हुकूमत पंजाब की ज़रई जमीन है। वो 3 लाख एकड़ 5-5 एकड़ के टुकड़े करके मरियम नवाज शरीफ उन खानदानों को बिल्कुल मुफ्त देने लगी है जिनके पास रोजगार
मियां वाली के वो किसान जो खेती बाड़ी जानते हैं, उनके पास अगर जमीन का टुकड़ा नहीं है, अगर उनके पास अपना खेत नहीं है, अगर वो किसी के लिए काम करते हैं और बदले में उनको चंद बोरी अनाज मिलता है, तो वो सुन लें कि मियां वाली के किसानों के लिए मुफ्त 5-5 एकड़ जमीन मरियम नवाज शरीफ मियां वाली के किसानों को देने जा रही है इंशाल्लाह। एक पैसा नहीं लेंगे, 25 साल की लीज पे दे रही हूं और उसके साथ किसान कार्ड दे रही हूं, ताकि आपको बीज के लिए, कीड़े मार दवाई के लिए और आपको फर्टिलाइजर के लिए अगर पैसे चाहिए तो आपको कार्ड में अवेलेबल हो। और उस स्कीम का नाम है अपना खेत अपना रोजगार। आज पंजाब के अवाम के पास इंशाअल्लाह ताला अपनी जमीन का टुकड़ा होगा जिससे वो अपना रोजगार कमा सकेंगे। इसी तरह पंजाब के वो मेहनतकश, वो मजदूर जो दिन रात एक करके अपनी मेहनत से अपने घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन मेहनत से अभी भी उनकी पूरी नहीं पड़ती। 15 लाख लोगों को हम 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड की सूरत में दे रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके बच्चों को भूखे पेट ना सोना पड़े। और मियां वाली वालों, आप खुद मुझे गवाही दोगे कि मियां वाली समेत पूरे पंजाब में पिछले 2 साल में 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जहां जहां पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है लोगों को, हर उस जगह पे मरियम नवाज शरीफ पीने का साफ पानी इंशाअल्लाह ताला लोगों की दहलीज तक पहुंचाएगी। उस पे बहुत काम शुरू हो गया है। आपके गांव को हम इंशाअल्लाह मिसाली गांव बनाएंगे। आपके अस्पतालों में पंजाब का कोई भी शहरी, पंजाब में बसने वाला कोई शहरी किसी सरकारी अस्पताल में जाता है तो उससे एक पैसा वसूल नहीं किया जाता, उसको फ्री दवाई दी जाती है, उसका फ्री ऑपरेशन किया जाता है, चाहे वो दिल का ऑपरेशन हो या वो कोई भी ऑपरेशन हो। और उसके बाद जो लोग दवाई खाते हैं उनके घरों पे उनका दरवाजा खटका के उनको 2 महीने की दवाई का स्टॉक उनका दरवाजा खटका के उनकी दहलीज पे दी जाती है। लोगों की मुफ्त दिल की सर्जरी हो रही है। और जिसको फालिज हो जाता है, जिसको स्ट्रोक का अटैक होता है, जिसको फालिज का अटैक होता है, उसकी 15 या 16 लाख रुपए का इलाज है, वो जहां भी पंजाब में उसका इलाज मुफ्त होगा इंशाअल्लाह ताला। जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, दर्जनों फील्ड हॉस्पिटल्स ने करोड़ों पंजाब के लोगों का उनकी दहलीज पे इलाज किया है। जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स है, 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स पूरे पंजाब में लोगों के जो इलाज है उनकी दहलीज पे जाके कर रहे हैं। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह जिन लोगों के घरों में मुश्किल है, मेहनत के बावजूद वो अपने बच्चों की रोजी रोटी पूरी नहीं कर पाते, तो दरवाजा खटकाकर 40 लाख लोगों को, गुरबा को, मसाकीन को, 40 लाख लोगों को उनका दरवाजा खटका के रमजानुल करीम के लिए उनको 10-10 हजार रुपया उनके घर पे पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। और पिछले 25 साल में मियां वाली वालों एक और बात सुनो, पिछले 25 साल में, कितने साल में? 25 साल में मुख्तलिफ हुकूमतों ने 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया। आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ ने 2 साल में 21,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 10,000 हम और देने जा रहे हैं। पिछले 20 साल में 3 अरब रुपया ज़राई मशीनरी खरीदने में लगाया गया, और अब इस 2 साल के अंदर 60 अरब से ज्यादा रुपए की मशीनरी किसानों को दी गई है, ताकि किसानों को मेहनत कम करनी पड़े और उनकी पैदावार ज्यादा हो। और इसी तरह आपके स्कूल बेहतर हो रहे हैं। जो हमारे स्पेशल अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, उनको भी 3-3 हजार रुपया महीना घर पे उनके पहुंचाया जा रहा है, उनके बच्चों के इलाज हो रहे हैं। तो ये है एक जदीद पंजाब का नक्शा। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए, तो मियां वाली वालों यहां वादा करके जा रही हूं कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब की किस्मत, पंजाब का नसीब
بڑی مہربانی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میاں والی والے میرے سر پہ اتنی شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. میاں والی والوں، میں دل سے آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی میاں والی کے لیے آپ روز ایک اچھی خبر سنیں گے انشاءاللہ تعالی. میاں والی اب محروم نہیں رہے گا. میاں والی کی سڑکیں چمکیں گی، میاں والی کا شہر چمکے گا، میاں والی کے گاؤں چمکیں گے، میاں والی والوں کے گھر چمکیں گے، میاں والی والوں کے دل چمکیں گے. میاں والی والوں، اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ نہ دینا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف. لاہور تک آواز جانی چاہیے، نواز شریف، شہباز شریف. اور ایک نعرے کے ساتھ پورے میاں والی کے در و دیوار گونجنے چاہیے، پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.